year, Swati Kondurkar and Umeshi, who have joined. So nothing is great than this. Thank you for that introduction. At the outset, I thank Professor Majay sir for inviting us and conducting this wonderful workshop. Many of you knows me for one or other form because we also have conducted courseworks, different research activities in our department as well. In front, I need to appreciate all the authorities, stalwarts in the field, Professor Utlani ma'am, Dhanore sir, my colleague Patil sir, Principal ma'am who had introduced me, and all the professors of education. After this introduction and the first session what Professor K.B. Patil had taught, I will be trying to continue in the similar manner because that's the reason I was listening. कारण ते जे होत होतं त्याच्यानंतरच कंटिन्यू करतो. बऱ्याच जण वेगवेगळ्या स्तरावर असते रिसर्चर जसं सरांनी सांगितलं. And then the topic which was allocated to me by Principal sir was data collection, then internal external validity, and the last part was extraneous variable. And also he talk about some product development. But I don't think that but I will try to highlight some points and I will try to give some important notes from my side to you. No, you can refer it. You are scholars, so we are here just to figure you and just guide you in that structured format. So I had my certain form. Suddenly already he had talked to you about the research. Many of them had done research proposal. The largest number data was for the data collection. That's what the meeting told us. 17 to 18 students are in the process of data collection. Of course. So of course when you are talking about data collection, you need to go to again the statement of the problem where you had found the objectives of your research. So basically, जसं सरांनी आता तुम्हाला आधीच्या फॉर्म मध्ये सेशन मध्ये लिहिलं की तुमच्या संशोधनाचे जे उद्दिष्ट आहे that is the gist of your research. So don't deviate from your objectives of the research. Whatever it has been finalized. In few researches till the end it gets modification, but that autonomy you need to discuss with your guide. त्याच्या अनुषंगाने जे तुम्हाला हे असतील ते तुमच्या गाईडशी चर्चा करा. But basically the major objectives you can't change. So while forming the objectives you have to be very very clear. With that, सरांनी आधीच सांगितलं while forming of objective you need to be enough smart. They have to be specific, measurable, which already you had studied in your Masters of Education. So I'll not go in that detail form such as what it has to be there. But for example, if you are typifying your objective and the statement of the problem itself indicates what sort of research you are going to do. Don't you think so? Like if you say that development process. So when you say development in terms of education, we call it as experimental form. Because that is the norm. प्रत्येक सब्जेक्टचा प्रत्येक विषयाची that they have their own content, own discipline and own methodology. As we are all dealing with the subject education, we are from interdisciplinary. So we have more applied form. उपयोजित फॉर्म मध्ये आपली संशोधन अधिक प्रमाणात आहे, ज्यामध्ये आपण मानसशास्त्रीय संकल्पना, समाजशास्त्रीय, psychological curriculum development, we are adopting from that and we are trying to test in our own context. As you all know, teachers, researchers are social engineers. So they are going to decide what has to be implemented. Grassroots model, आपण curriculum model हे सगळं अभ्यासलेलं. त्यामुळे आपल्याला माहित पाहिजे की what is the objectives of my study. The next important part which I had already discussed in the earlier session is all about variables, which I think is the most important form in terms of quantitative research. So when you talk about quantitative research, your variables are the backbone. As I said, objectives are the backbone. They are the gist. Because तुम्ही त्या कॉन्सेप्टला कसं व्हेरिएबल मध्ये फॉर्म मध्ये कसं ऑपरेशनलाइज केलं, that is equally important. And the other third part which I feel is very important in terms of quantitative research is operational definitions. So please remember that you are going to measure only operational definitions in quantitative studies. You are going to measure only operational definition. There might be some other definition which you have been adopted. Nominal हो सकती है, conceptual हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है. लेकिन the form which you had operated. So the most important thing when you are forming the statement of the problem and then objective, you need to identify की माझी चल variables कुठले असणार आहेत आणि त्या चलांना मी कसं ऑपरेशनल आहे म्हणजे कार्यात्मक स्वरूपात करणार आहे. In terms of quantitative, of course, qualitative मध्ये it is exploratory study. Qualitative मध्ये म्हणजे गुणात्मक संशोधनामध्ये you are going to explore a new concept. For the आपण आता जसं म्हणतो Gen Z learners could be the concept when you can go and study की आता Gen Z learners शिकतात कसे.
could be exploratory study, could go in the classroom and check out qualitative form मध्ये ते कसे करतात. But in terms of quantitative, which I think most of the studies have quantitative only, the section which I had observed. So I'll suggest go check your statement as I told. Then objective, based on the objective, you have variables. Under that, your operational variables is equally important. Based on the operational definition, for example, if you are saying that a quality management of certain school. So when you say quality management, what do you mean by quality management? There are n number of definitions by quality management. गुणात्मक शिक्षण म्हणजे नेमकं काय? तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की it started from Japanese concept, isn't it? We adopted it from original companies and then we had hired it in our educational system. मग आता तुम्ही NAAC घेणार आहात की तुम्ही तुमच्या कॉन्सेप्च्युअल मध्ये घेणार आहे की आता सेकंडरी स्कूल मध्ये सायकल आहे त्याचं घेणार आहात की त्याच्यात मॉडिफाय करणार आहात? दॅट इज युअर चॉईस. Secondary part, after operational definition, you have to go ahead and then what you're going to measure, as I told you, in quantitative research operational definition, you have to go for research design, which third had talked. आता हे सगळं झाल्यानंतर you have to go for data collection and that you need to form tools. ओके, आता टूल्सच्या संदर्भात जेव्हा आपण म्हणतो ते साधनं आणि बऱ्याचशा पुस्तकांमध्ये जर तुम्ही बघितलं CR कोठारी असेल, माझ्या प्रेझेंटेशनचा बराचसा भाग साइट्स केलं. I got inspired from John Creswell. Research design, which is already available on internet. Everybody can go and check. There are beautiful methods he had adopted. आपलं बाकी बेस्ट अँड कान अँड अदर थिंग्स आर द सिम्पलेस्ट बुक. बेस्ट अँड कान असेल, मराठीमध्ये बंसीबिहारी पंडितांचं पुस्तक असेल, या बाकीची पुस्तकं महत्त्वाची आहेत. पण जसं जसं एरा चेंज केला, कॉन्टेक्स्ट बदलत गेला, पुस्तकाचं स्वरूप आणि अंडरस्टँडिंग पण बदलत चाललं आहे. आणि त्यामुळे आताच्या ज्या मेथोडॉलॉजीज आहेत त्या अपग्रेडेशन कॉन्टेक्च्युअलाइज चेंज होत चालल्या आहेत. कॉन्टेक्च्युअलाइज कोकणातला अभ्यास हा कोकणी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, तर तो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ लक्षात घेऊन करायचा अत्यावश्यक मला वाटतं. त्याचबरोबर सीपीच्या स्टडीज त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण जस्ट वी ट्राय टू अडॉप्ट ॲज इट इज मॉडेल विच डझंट वर्क. अडॅप्टिबिलिटी ऑफ मॉडेल्स वर्क करत नाही. त्याला कॉन्टेक्च्युअलायझेशन जोपर्यंत तुम्ही देत नाही तोपर्यंत तुमच्या फाइंडिंग्स ह्या अप्लाइड होतच नाही खऱ्या अर्थाने. Contextualize in terms of ZP schools. But the recentest they want to close down the schools which have less than 5 number of students. आता शास्त्राचं एक चालू होता, त्याच्यावर डिबेट चालू झालं. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाड्या असतात बंद करायच्या आहेत. So it's a survey form of structure. What impact, effects, form of structures that has to be studied. As I told you, की जेव्हा तुम्ही एक स्ट्रक्चरल फॉर्मॅट मध्ये ठरवता की I want to study about the quality management of teacher education colleges, for instance. So what is quality management according to you? तसं तर फिलिप क्रॉस्बी आहे, बर्मन मुखोपाध्याय आहे, ज्यांनी गुणवत्ता शिक्षणाचे भरपूर म्हणजे फॉर्म स्ट्रक्चर्स केले आहेत. ऍक्च्युली टूल्स पण त्यांनी करून ठेवलेले आहेत. टूल केल्यानंतर बऱ्याच वेळा इफ आय फॉरगेट दॅट इंग्लिश टूल्स आपण जसे तसे अडॉप्ट करतो. प्लीज डोंट अडॉप्ट इंग्लिश टूल अदर दॅन कल्चर फ्री टेस्ट म्हणून जो असतो त्याशिवाय तुम्ही इंग्लिशच्या जशाच्या तशा इकडच्या तुम्ही इथे अप्लाय करू नये. यू शुड गो फॉर फेस व्हॅलिडिटी. That is essential and that is compulsory for that. कारण त्यांचा कॉन्टेक्स्ट आणि आपला कॉन्टेक्स्ट वेगळा असतात. अडॉप्ट करण्याबद्दल प्रॉब्लेम नाही आहे, अडॉप्ट करा तुम्ही, पण त्या ते चाचणीची पुन्हा फेस व्हॅलिडिटी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण ती कॉन्टेक्च्युअलाइज करते. ती युरोपमधील टूल असेल तर ती तुमच्या भारतीय कॉन्टेक्स्टमध्ये वर्क करत नाही. सो अकॉर्डिंग टू दॅट अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन नीड टू बी डन. ओके, सो नाउ व्हॉट वॉज अलोकेटेड टू मी वॉज विथ दॅट स्ट्रक्चर. ह्या सगळ्या प्रोसेस झाल्यानंतर तुम्ही डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन जसं सर म्हणाले की डेटा कलेक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला यू हॅव टू डिसाइड की तुम्ही डेटा कलेक्शन कशा स्वरूपात करणार आहात आणि तुमची रिसर्च डिझाईन मध्ये काय. पण त्यामध्ये तुम्हाला ठरवावं लागेल की कुठलं टूल किंवा टेक्निक्स यू आर गोइंग टू अडॉप्ट. आता टूल्स अँड टेक्निक्स अगेन अप्रोच यामध्ये मी अंताना काय केलं मुद्दामून की 3 अप्रोचेस मी जास्त हे केले. एक म्हणजे क्वालिटेटिव्ह, दुसरं म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह आणि तिसरं म्हणजे मिक्स्ड मेथड. आणि मिक्स मेथड बद्दल प्रोफेसर गुलाने तुम्हाला अजून डिटेल्स नव्हतील, पण ह्या 2 मेथडचं कॉम्बिनेशन ह्याचा अधिक फॉर्म केलंय. आता इन्स्ट्रुमेंट्स काही ठिकाणी असे शब्द वापरले जातात आणि काही ठिकाणी टूल्स असे शब्द वापरले जातात. कारण हा टूल्स हा शब्द किंवा इन्स्ट्रुमेंट हा शब्द बेसिकली पॉझिटिव्हिस्ट अप्रोच म्हणजे प्युअर सायन्सेस मधनं घेण्यात आला आणि त्यामुळे आपला पहिलेचे सगळे संशोधन आहेत ना ते सगळे टूल्स वापरले. आता ते ऍक्च्युली मशीन इंजिनिअरिंगसाठी जे टूल्स असायचे ना ते तो टूल शब्द आहे प्युअर सायन्सेस मध्ये. तो पुन्हा इथून आपल्या इथे अडॉप्ट झाला, मग त्याला ते इन्स्ट्रुमेंट म्हणायला लागले आणि आता आपल्या ज्यात ते टूल फॉर्म मध्ये स्ट्रक्चर झालं. आणि दुसरा महत्त्वाचा तो क्वालिटेटिव्ह ऍस्पेक्ट मध्ये आपण जास्त घेत जातो ते म्हणजे तंत्रेमध्ये निरीक्षण. एक महत्त्वाचं तंत्र मला जे वाटतं
त्याच्यामध्ये पण हे भाग आहे. जे तुम्ही सोशलॉजिकल रिसर्चच्या पॉईंटमध्ये बघितलं तर मार्गरेट मीड पासून तुम्हाला भरपूर उदाहरणं मिळतील जे ऑब्झर्वेशन याचे बेस्ट एक्झाम्पल आहे. तुम्ही पाड्यावरच्या शाळेवर जाऊन सॉरी पाड्याच्या ज्या शाळा आहेत तिथे जाऊन तुम्ही आश्रम शाळेमध्ये अभ्यास करणार आहात. ऑब्झर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्झर्वेशन असू शकतं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्झर्वेशन असू शकतं आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डिटेलिंग अँड रिपोर्टिंग जे प्रॉब्ली पुढच्या सेक्शन्समध्ये होणार आहे. तुमच्या फॉर्म स्ट्रक्चर मुलाखतीमध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये स्ट्रक्चर्ड आणि सेमी स्ट्रक्चर्ड हे प्रामुख्याने केले जातात. स्ट्रक्चर्ड, संरचित, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ संरचित आणि काय असतात त्या ओपन एंडेड फॉर्म असतात. फॉर एक्झाम्पल इफ आय गोइंग टू स्टडी अबाउट अकॅडमिक लिडरशिप म्हणजे मला नेहमी असं एक एक्झाम्पल वाटतं सरांचं जसं द मॉर्निंग दे वर टॉकिंग अबाउट सिन्स लास्ट इयर ज्या डेव्हलपमेंट्स झाल्या तो ट्रेंड ऑफ अकॅडमिक लिडरशिप यू कॅन स्टडी. So 10 years back क्या था, 10 years क्या था, 10 years था. So you could see that there is a combination of methods. How trend of leadership also changed. Academic leadership form changed. Similarly, qualitative research जेव्हा आपण घेतो, विशेषतः qualitative research तुमचा जर ऑब्जेक्टिव्ह असेल गुणात्मक संशोधनामध्ये, त्यामध्ये या काही पद्धती, या काही ऑब्झर्वेशन जसं मी तुम्हाला म्हणालो, इंटरव्ह्यूज, डॉक्युमेंट्स. आता NEP 2020, one of my student had made attempt to study about national policy of education since 1986. 68, 86, 1902 आणि मग 2020. तर या चारही जर पॉलिसीज तुम्ही बघितल्या तर यू कॅन गो विथ द डॉक्युमेंट अनालिसिस. डॉक्युमेंटरी अनालिसिस मध्ये मेटा अनालिसिस घेऊन तुम्हाला फक्त एकच घटक घेऊन मात्र फक्त डॉक्युमेंटरी कॉन्टेंट अनालिसिस घेऊन चालणार नाही तर त्याचे तुम्हाला एव्हिडन्सेस पण जमा करावे लागतील की व्हॉट पॉलिसी हॅड रिअली इफेक्ट ऑन स्कूल लर्निंग. जर तुम्ही स्कूल लर्निंग फक्त थांबवून ठेवला तर तुम्ही तो अनुषंगाने पण तिथे करू शकता. इंटरव्ह्यूज specifically when you go for the higher authorities or specific group, you choose interviews. Observations, participant observation, non-participant. Rather the favorite example Margaret Mead is that the one who went and the participant observation. ते तुम्हाला कुठे मिळेल Margaret Mead how she went in that specific society community आणि ते करत असताना इवन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आफ्रिकन कॉन्टेक्स्ट वर इंडियन ज्या ट्रायबल स्कूल आहे तिथे अभ्यास खूप चाललाय की फळा शिक्षण म्हणजे फळ्यावर जे झालेलं शिक्षण आणि ICT फॉर्म मध्ये अगदी छोटे डिस्कोर्स अनालिसिस त्यांनी तयार केले आहे. तर त्याच्या नोंदी सुद्धा तुमच्या क्वालिटेटिव्ह फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स मध्ये इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. फक्त त्याची नोंदी ठेवणे, त्या डेटचं रेकॉर्डिंग करणं आणि मांडणं. अर्थात हे सगळं तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हशी लिंक असलं पाहिजे. म्हणजे आता आपण म्हणतो असं नाही, सरांनी सांगितलं की यू हॅव टू बी मोर स्पेसिफिक इन दॅट. In that term only you can achieve your approach quantitative qualitative to mix. त्यामधला क्वालिटेटिव्ह अप्रोच हा साधारणतः असा केला जाऊ शकतो. सो दीज आर द पिक्टोरियल फॉर एक्झाम्पल. ऑडिओ अँड व्हिडिओ एक फार छान बुक आहे क्लाइव्ह उबे यांचं हू टॉक्स अबाउट ऑडिओ अँड व्हिज्युअल. क्लासरूम इंटरॅक्शन्स होतात ना तर आम्हाला छान आहे. आता एक छान मिळालं इंग्लिश लँग्वेज टीचिंग याचा एक आमच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की इंग्रजी शिक्षक जो शिकवतो इंग्रजीमध्ये तो मुळात इंग्रजी किती बोलतो आणि मग ऍक्टिव्हिटी करतो. तर आपण एक प्रश्नावली दिली तर काय होईल? व्हेरी गुड. प्रॉब्ली आयडिया किंवा मिड होईल. मग आम्ही काय केलं की स्टार्ट ऑब्झर्वेशन चेकलिस्ट की एका तासात असं याच्यातनं ते साधारणतः कितींना होतं. ओके. सो तुम्हाला तुमच्या संशोधनाची जी फायंडिंग्स किंवा त्याचा जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याचं जे अनालिसिस करायचं असेल ना तर तुम्हाला त्या अनुषंगाने तुमचे टूल्स आणि जे टेक्निक्स आहेत ते अडॉप्ट करणं जास्त महत्त्वाचं मला वाटतं. So this is one form documents that is public, private, public documents will available on your website. That is all linked website. NIC, National Informatics Centers. ह्या सगळ्या ज्या वेबसाईट असतात त्या तुम्हाला ऑथेंटिक डेटाबेस शिक्षणाचा मिळू शकतो. त्याच्यात nic.in असतं असं. जनरली सगळ्याच्यात पण बाकीच्यात पण मिळतं पण NIC मोर ऑथेंटिक म्हटलं जातं. फोटोग्राफ, आर्ट ऑब्जेक्ट्स असे फार कमी रिसर्च झालेत आपल्या इथे. फोटोग्राफ्स वगैरे आणि याच्या अनुषंगाने म्हणजे कमी तसेच फार फॉर्म मध्ये तर त्याचं इंटरप्रिटेशन फॉर्म कसं करणार फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज. बट दॅट कॅन बी डन. इंटरव्ह्यूज दॅन ऑब्झर्वेशन्स. सो दीज आर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव्ह फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स. प्रोसिजर्स ॲज यू ऑल नो. बट दिस प्रोसिजर्स फॉर एक्झाम्पल आमच्याकडे कोल्हापुरामध्ये ना कोल्हापूर इज अ व्हेरी गुड प्लेस विथ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डिफरंट कल्चरल सोसायटी. इफ यू कम आउट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी ॲट द सायबर यू फाइंड देयर आर पाथवर्ड्स. है ना. पाथवर्ड्स आर डुईंग व्हेरी गुड इन स्कल्पचर्स. स्क्रिप्चिंग लेवलमध्ये पाठीवरमध्ये ते त्यांची मुलं तशा अर्थाने जॉमेट्रीमध्ये फार चांगली असते पाहिजे तशा आपण सो यू विल फाइंड दॅट ब्युटिफुल स्टडीज कॅन बी कंडक्टेड इन दॅट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर.
then you go कंझर्वेटिव्ह. सो एव्हरी सोशल कल्चर, म्हणजे आम्ही जेव्हा कंझर्वेटिव्ह ग्रुपमध्ये गेलो तर तिथल्या शिक्षकांचे प्रश्न असे होते की देअर चिल्ड्रन्स दे डोंट गिव्ह स्कूल बॅग्स वगैरे असतात ना, सगळं मिळतं त्यांना, महिन्याभरात ते सर्वाइव्ह होतात. नाव यू नीड टू अंडरस्टँड. मग ते काय म्हणजे आम्ही काय करायला पाहिजे, तर म्हणजे मुलं ऐकत एक छोटं फॉर्ममध्ये. सो दे हॅड स्टार्टेड डेव्हलपिंग अ कबर्ड, आल्यानंतर तिथे ठेवायचं. पण कल्चरल सोशल कल्चरल इम्पॅक्ट पण आहे, कारण ग्रुप हॅड बीन नेवर, त्यांना घर कधी नव्हतेच. सो ते इतके टेम्पररी असायचं, कारण त्यामुळे त्यांचं टेम्पररी खूप सक्सेस. सो सोशल कल्चरली जेव्हा तुम्ही याचा अभ्यास करता तेव्हा तुम्हाला लक्षात येतं की यार हे असं का असेल, म्हणजे तुम्ही म्हणता ना दिलं का आहे, मग ते का राहत नाही, का टिकत नाही, मिसप्लेस होतं. सो दॅट फॉर्म, त्या छोट्या छोट्या फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, तिथे जाऊन तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतला की बहुतांशी मुलांना पोलीस व्हायचं असतं. सो यू कॅन अंडरस्टँड द लॉजिक बिहाइंड इट, सोशल कल्चर. Why they have been oriented only with the police, and then you have to interpret very beautifully at the end of your research. Procedures I am not doing this, but यामध्ये ना तुमच्या ज्या जो डेटा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये तुम्हाला हा क्वालिटेटिव्ह कोड बुक म्हणून एक फार छान, म्हणजे जसं आता तुम्ही गेला तर तुम्ही एखाद्या विशिष्ट वर्तन वारंवार किती वेळा होतं है ना, ते तुम्ही टेस्टिंग केलं तर चालणार नाही, पण ते कोडिंग करणं तुम्हाला. सो कोडिंग इज व्हेरी गुड टेक्निक इन दॅट स्ट्रक्चर. सो यू कॅन हॅव ऑर्गनाइज डेटा इनटू सेगमेंट्स फॉर कोडिंग अँड थिंग डेव्हलपमेंट. आता या क्वालिटेटिव्ह रिसर्चच्या संदर्भात आहे, एखादं विशिष्ट वर्तन एखाद्या विशिष्ट काळात तो मुलगा कसं का वागतो, तर तुम्हाला लक्षात येईल असं बोलल्यानंतर त्याला राग येतो किंवा वाईट वाटतं है ना. जसं दॅट इज अ व्हेरी फेमस एक्झाम्पल इन मल्टीकल्चरल एज्युकेशनमध्ये. काळ म्हणलं की सगळी काळी मुलं मानसिक होतं क्लासमध्ये, आजही होतं. डोंट यू थिंक सो? आणि तसे लेक्स आहेत तसे राईटिंग्समध्ये मल्टीकल्चर कॉन्शियस लेवल्स बदलतात, क्योंकि उसको ना जानबूझ के बार बार जेव्हा टिकर केल्यानंतर त्या मुलाचं ते कॉन्शियस लेवल्स हे करतात. आणि याचा रेफरन्स तुम्हाला नोटबुक्समध्ये पण मिळेल. म्हणजे तुम्ही मला रेफरन्स विचारलं तर यू कॅन रीड नागराज मंजुळेचं ही हॅड एक्सप्रेस दिस, की तो एक BL असताना when he used to go in the classroom, तर एक व्यक्तिरेखा होती, कम्युनिटीचं नाव घेणार नाही, पण त्या कम्युनिटीची व्यक्तिरेखेमध्ये ते एका विशिष्ट माणसाचं वर्णन करत असताना काय तो हा आधीच वाचून जायचा, म्हणजे अभ्यासाचं वाचन, आणि त्यामुळे तो आठवड्यावर गेलाच नाही, कारण त्याला माहिती होतं की ज्या क्षणी जाणार तो आणि तो शब्द आला की सगळेजण माझ्याकडे बघणार. म्हणजे BAचं त्याने सांगितलेलं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे, आणि दिस कुड बी अ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. आय थिंक दॅट्स अ एव्हिडन्स डेटा आहे तो डॉक्युमेंट बेस, तर तो त्याच्यामध्ये येतो. तर नेमकं ज्या दिवशी तो जातो त्या दिवशी ते युनिट असतो. सो याच्यातनं छोटी गोष्ट होतं काय की पर्सनॅलिटी इन्फिनिटी हॅम्पलस कसं होतं, तेव्हापासून त्याला जी मनाला ती भीती वाटायला लागली, ते स्ट्रेस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. दॅट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल अँड विच यू कुड सी इन युअर क्लासरूम्स, इन युअर क्लासरूम प्रोसिजर्स. देन सॉफ्टवेअर्स आर अवेलेबल. क्वालिटेटिव्ह मध्ये ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आता शिक्षकांना अधिक काम मिळालं जातं, शिक्षक स्ट्रेसफुल असतात, स्ट्रेस ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, सो दॅट ऑल्सो कॅन बी कंडक्टेड. ज्यांचे कोणाचे ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर असतील ते कॅन बी दॅट. देन क्वांटिटेटिव्ह, जो आपला सगळ्यांचा जास्त स्ट्रक्चरल फॉर्मॅट आहे, दॅट इज क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स विच टॉक अबाउट पर्पज. दॅट इज यू नो टूल्स. टूल्स मध्ये लक्षात द्यायचं की द फेमस टूल इज क्वेश्चनर. The most criticized tool is questionnaire and the most adopted tool is questionnaire. But you can have a smart questionnaire. Don't have. आता बऱ्याच वेळा असं होतं चर्चा असं की रेटिंग स्केल मध्ये समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, मग याच्यात डिफरन्स काय? सो याच्यात अर्थ एवढाच आहे की व्हेन यू आर डेव्हलपिंग टूल, पहिला प्रश्नावली असली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल सेमी स्ट्रक्चर प्रश्नावली आहे, त्या सेमी स्ट्रक्चर प्रश्नावलीमध्ये काही प्रश्न बंदिस्त असतील, काही प्रश्न ओपन एंडेड असतील है ना. तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्मचे स्ट्रक्चर, जेव्हा मॅनेजमेंटचा अभ्यास करायचा असेल तेव्हा तुमचे बंदिस्त प्रश्न केव्हाही चांगले, जेव्हा ॲटिट्यूडचा अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला रेटिंग स्किल अत्यंत चांगली, कारण ॲटिट्यूड चेक करते ती कुठल्या एका स्पेसिफिक लेवलला मेजर करता येणार नाही. इन्व्हेंटरीज असतील, शोधिका है ना, ऑर्गनायझेशन हेल्थ इन्व्हेंटरी फॉर एक्झाम्पल, ती इन्व्हेंटरी शोधिका आहे, त्याला स्ट्रक्चर. तर ज्या ज्या पर्पज म्हणजे अगेन तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह नुसार जे तुम्ही ठरवलंय त्या अनुषंगाने तुमचं टूल असणं अत्यंत आवश्यक आहे. पहिलं होतं ते क्वालिटेटिव्ह, ज्याच्यामध्ये आपण एक्सप्लोरेशन करतो, त्या विषयाला बघतो आणि त्या काय करतो, हे थिअरी बिल्डिंगसाठी फार महत्त्वाचं आहे क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. पण मोस्ट ऑफ आपण काय करतोय त्या थिअरी टेस्ट करतोय, त्यामुळे आपण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्चकडे येतो. मग त्या लर्निंग स्टाईल्स असतील, पर्सनॅलिटी असेल, बिग फाईव्ह पर्सनॅलिटी असेल है ना, टीचिंग मेथडॉलॉजीज असतील, ह्या सगळ्या फॉर्म, त्या सगळ्या थिअरीचा आपण काय करतो, अवलंब करतो आणि टेस्ट करतो की आपल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये ती वर्क करते का. आणि त्यासाठी आपण साधने वापरतो टूल्स
मध्ये questionnaires. That's the most famous. There are 3 types. Then we have opinionaires. Opinionaires, मतावली. पण मतावली केव्हा असते? त्या स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये. आता आम्ही पण एक छान अभ्यास केला तर मागे तेव्हा असं लक्षात आलं होतं की आपल्या 6 शिक्षक होते. आपल्या शाळेत किंवा आपल्या महाविद्यालयात मिशन आहे का? सगळ्यांनी काय दिलं असेल उत्तर, हो की नाही? What do you think? 100%? हो. The next question was, please state the mission. त्यांनी ते पण लिहिलं होतं. But the interesting part was, सगळ्यांचे मिशन वेगळे वेगळे होते. So what you have to do is that you need to cross validate the tools. देते तो सबने बोला 100% सबका है, पर कोणी म्हणे 100% 100% गुणवत्ता विकास, तर कोणी म्हणे विद्यार्थ्याचा विकास, कोणी म्हणे काय मागासवर्गीय. म्हणजे एका शाळेमध्ये 6 शिक्षक आहेत, 8 शिक्षक आहेत आणि 8 वेगळ्या पद्धतीचे मिशनवर काम करत आहेत. So you could analyze that. So the simplest form of questionnaire is like this, which I feel is very interesting, which you could analyze. That is questionnaire. Then opinionaires, मतावली, then rating scales मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. Gender attitude असेल, online learning, there can be different attitude scale. That is one other form of tool. Then other tools for the structure. Okay, sampling, sir had already spoken that. I'll not go into the term of sampling, what sampling is all about. He had already talked about that. Then, हा procedure survey methods आहे. आता यामध्ये पण बरेचसे सर्वे असे स्कूल सर्वेज आहेत. ओके, आता you need to decide what sort of descriptive study you are going to conduct. First form, survey, what survey? School survey. आता नुकतंच हे झालं ना, नॅशनल सर्वे, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे. आणि then क्रॉस व्हॅलिडेट पण मला इंटरेस्टिंग फायंडिंग मिळाले होते. जिथे दाखवले ना की सोशल सायन्सेस मध्ये कमी आहे, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टच्या फॉर्म स्कोरिंग मध्ये, मॅथ सायन्स बेटर. यू कॅन चेक दॅट. मॅथ सर्वे इज अवेलेबल फॉर एव्हरी स्टेट अँड यू कॅन जस्ट व्हेरीफाय इट, क्लासिफाय इट अँड यू कॅन यूज दॅट सोर्स ऑफ डेटा फॉर युअर रिसर्च. तुम्ही तो ॲझम्पशन्स किंवा हे म्हणून सुद्धा वापरू शकता आणि त्या बेसिसवर एनालिसिस करायला काही हरकत नाही, कारण ते खरंच जास्त गरजेचे आणि कॉन्टेक्च्युअल आहे. पुन्हा काही एनजीओज पण आहेत त्यांचे सर्वेज आणि त्यांचे रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल असतात. प्रथमचा रिपोर्ट असेल, यू कॅन चेक दॅट रिपोर्ट, असेसचा रिपोर्ट असेल, अँड दॅट वे यू कॅन डू दॅट. सो टूल्स क्वांटिटेटिव्ह मध्ये द मोस्ट फेमस टूल इज ऑल दॅट व्हॉट आय टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉर्म वन. So this is general basically that the purpose is intercharacters, attitudes, behavior and form of structures. Experimental ही मेथड ही सगळ्यांची आपली ऑल टाइम फेवरेट डेव्हलपमेंटल स्टडीज मध्ये आहे, ज्याच्यामध्ये पर्पस, टूल्स, सॅम्पलिंग आणि प्रोसिजर. आता बरेच जण टूल्स डेव्हलप करायला जातात म्हणजे ना, दे हॅव टीचिंग मेथोडॉलॉजी, तुम्हाला कसं माहिती आहे ते. आणि काय असतं, आजपर्यंत कुठला एक्सपेरिमेंट फेल झालाय का आपल्याकडे? तसं आहे तर कुठेच झालं निदान शिक्षणामध्ये तरी असं झालं नाही. आणि इंटरेस्टिंग पार्ट काय माहिती आहे का, त्याचा दुसरीकडे अवलंब पण होत नाही. सो डोंट यू थिंक इटसेल्फ इज व्हेरी कॉन्ट्रडिक्टरी की जेव्हा आपण मॉड्यूल्स प्रिपेअर करतो तेव्हा स्ट्रक्चर होतात की व्हॉट इज द फॉर्म, अँड देन यू विल फाइंड दॅट की टेस्ट मध्येच काय होत आहे की त्याचा डिफरन्स ना 20 आणि 25 विच इज हायली इम्पॉसिबल. हे जर प्युअर सायन्सेसच्या किंवा बाकीचे जे सायन्सेस फॉर्म त्याला विचार की 20 आणि 25% जर तो 0 पासून येत असेल तर दॅट इज अ क्वेश्चनेबल. ओके, आय डोंट थिंक एनिथिंग, कारण तेवढं कंट्रोल खरं तुम्ही केले का प्री आणि पोस्ट मध्ये, तर ह्या गोष्टींना आपण कुठेतरी मर्यादित केलं पाहिजे. पुन्हा काय म्हणतात की ही पद्धत त्याच्यापेक्षा खूप चांगली, पण ती कुठली पद्धत ते कुणीच बोलत नाही. आता प्रश्न असा होता की मग ती पद्धत एवढी फेल्युअर आहे का, मग ती एवढी फेल्युअर आहे तर मग याची अचिव्हमेंट किती आहे. सो यू हॅव टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर मेकिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड इन वन टर्म. सो यू हॅव टू ऑल्सो स्पेसिफिक की दुसरा जो ग्रुप आहे तो कुठला आहे. लेक्चरिंग मेथड आहे, ठीक आहे, कुठला तरी असलं पाहिजे. पारंपरिक म्हणजे काय, पारंपरिक मध्ये मग गुरुकुल होतं, मग तुम्हाला झाडाखाली होतं, तसं काय आहे का, तर म्हणजे यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर. कारण काय होतं याच्यात वाद होतो. याच्या अर्थ असं नाही की लेक्चर ब्लॉक मेथड आहे. In some cases lecture method works very well, so you have to be very specific, this method works better than this. मग तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्हिझम किंवा त्या फॉर्म स्ट्रक्चर्स मध्ये तुम्ही कसं बोलू शकता किंवा त्या फॉर्म स्ट्रक्चर. सो व्हाट आय सजेस्ट इज इन डेटा कलेक्शन फॉर्म मध्ये इंटरनल व्हॅलिडिटी आणि एक्सटर्नल मध्ये ह्या गोष्टी गांभीर्याने जाणवतात की प्री आणि पोस्ट. ओके, डिझाईन टेस्ट करत असताना जसं मला सांगितलं की इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल पेक्षा अधिक असू शकतात, तेव्हा तुमच्या स्टॅटिस्टिकल डिझाईन मला सांगतीलच नेस्टेड डिझाईनकडे जाईल. एकच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल म्हणजे फक्त एकच नसतात. when he said that there are multiple, तर जसं तुमचा कुणाचा अभ्यास असेल तर त्यावेळेला आपण सांख्यिकी पद्धत म्हणजे जी आहे स्टॅटिस्टिकल, दॅट इज नेस्टेड डिझाईन्स. त्याचं फार चांगलं पुस्तक आहे विलिसचं, तर ते तुम्ही
दिलाय दॅट कॅन बी वर्क फॉर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. डिपेंडेंट व्हेरिएबल when there are, आता आपले जास्त अभ्यास जे आहेत ते सगळे एका इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलवर असतात आणि ग्रुप 5 असतात. पण एनोवा एन्कोवा मध्ये करू, पण या स्ट्रक्चर मध्ये करणं अत्यंत अपेक्षा आहे. This is an example. Mixed data collection. आता again John Creswell is the founding father of this mixed method. So I'll not go in very detail, but basically तुम्हाला जर मिक्स आता काय होतं की सगळ्यांना मिक्स्ड मेथड म्हणतात है ना. तो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड की त्याचे पण अप्रोच आहे आणि त्याच्या पण जातात. तर काही मेथड आहेत ना त्या सिक्वेन्शियल एक्सप्लेनेटरी आहेत है ना. म्हणजे काहींना क्वांटिटेटिव्हली सुरुवात केली आणि मग क्वालिटेटिव्ह कडे गेला. काहीकडे क्वालिटेटिव्हली सुरुवात केली मग क्वांटिटेटिव्ह कडे गेला. ओके, मग क्रॉस डिझाइन. आता दॅट अगेन लीड टू युअर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी. तुमचं जो उद्दिष्ट आहे ना त्यानुसार तुम्ही हा डिझाइन ठरवा. किंवा तुम्ही एकापेक्षा 2 वेगळ्या मेथड केल्या त्या मिक्सच होईल असं बिलकुल नाही आहे. दे कॅन बी मल्टी मेथड आणि त्याचा हेतू एकदम वेगळा असू शकतो. एकाच घटकासाठी क्वालिटेटिव्ह पण आणि क्वांटिटेटिव्ह कोण तुम्ही फॉर्म जेव्हा नवा फॉर्म करता दॅट टाइम यू कॅन अडॉप्ट सिक्वेन्शियल एक्सप्लेनेटरी, सिक्वेन्शियल एक्सप्लोरेटरी. जो नवा संकल्पना असेल एक्सप्लोर करायचा असेल that way. Concurrent triangulation. Triangulation is again taken from land survey. Triangulate करतात ना ते डेटाबेस. फार छान पद्धत आहे ती ऍक्च्युअली केली बिल्डिंग साठी. And then concurrent embedded. So these are few of the design which are available in John Creswell का upgraded book. त्याच्यात त्यांनी पूर्ण डिटेलिंग फॉर्म दिलंय. त्या डिझाइन मध्ये तुमचं कुठे डिझाइन बसतंय ते तुम्ही तिथे अडॉप्ट करावा. त्यानुसारच टूल्स आणि फॉर्म स्ट्रक्चर तयार करावे. So here इथे एक फॉर्म स्ट्रक्चर दिलंय which you can avail to you. You can go with that. You can check which method I can adopt. असं असावंच असं पण नाही है ना. तुमची उद्दिष्ट जे आहेत ना ते मी फक्त एक्सप्लोर करतोय त्यातनं तुम्ही ठरवायचं आणि हे सगळं असंच असेल असं नाही. पण एवढ्या याच्यामध्ये तुम्ही तार्किकदृष्ट्या तुमचा घटक कुठे इम्प्लिमेंट करू शकता एवढाच विचार करावा. So internal validity and external validity as I told you earlier. So these are the threats of internal and external validity. पण मी जसं म्हणालो की इंटरनल व्हॅलिडिटी मध्ये ना फेस व्हॅलिडिटी ट्रान्सलेटेड तुमचं करणं गरजेचं आहे जे आपल्याला खूप महत्त्वाचं आहे. मग तुम्हाला कॉन्टेक्ट व्हॅलिडिटी आहे, कॉन्करंट व्हॅलिडिटी आहे, त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जे तुम्ही बहुतांशी लोकांनी जेव्हा टूल डेव्हलपमेंटच्या काळात केलेले नसतील करत तर तुमचे गाईड सांगतील आता पुढच्या उद्याच्या सेशनमध्ये पण ते होईल. सेकंड पार्ट इज व्हॅलिडिटी. रिलायबिलिटी अँड व्हॅलिडिटी आर टू इम्पॉर्टंट फॉर्म. पहिला कॉन्टेक्ट व्हॅलिडिटी आहे. व्हॅलिडिटी झाल्यानंतर यू कॅन गो फॉर द रिलायबिलिटी अँड यू कॅन स्टँडर्डाइज द टूल. For example, you can check Dr. G.S. Patil School for Scientific Attitude. आपल्या डिपार्टमेंट मध्ये आहे आणि तो स्टँडर्डाइज केलेला आहे तो टूल फॉर्म मध्ये. तो एक बेस्ट एक्झाम्पल. रिसेंटली आमच्या काही स्टुडंट्सनी पण त्या टूलचं दॅट इज कॉल्ड ॲज टूल व्हॅलिडिटी अँड रिलायबिलिटी. तर हे सगळं कशासाठी आहे? तुमचं जे साधन आहे ते प्रमाणीकरण आणि त्याच्यावरच ऍक्च्युअली तुमचं जनरलायझेशन खरं ठरेल. टू बी ऑनेस्ट म्हणजे असं होऊ शकत नाही की तुम्ही काय करता की 5 जणांना दाखवलं ते मला हे बरोबर आहे 10 लोकांचे हे केलं आणि 20 लोकांना सांगतात. तो दॅट इज लिमिटेशन. ते कृती संशोधनाकडे अधिक जास्त खरं अर्थात जातं. कारण जर व्हॅलिड टूल पाहिजे असेल तर यू हॅव टू चेक द स्ट्रक्चर. पहिलं ते व्हॅलिड आहे का, दुसरं ते रिलायबल आहे का. व्हॅलिडिटीचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे घड्याळ हे सगळ्यांचं फेमस एक्झाम्पल आहे. घड्याळ जर आहे आणि ते वेळ दाखवत त्याचं व्हॅलिड टूल ते 5 मिनिटं उशिरा आहे तर ते रिलायबल नाही आहे लाईक दॅट. सो व्हॅलिडिटी रिलायबिलिटीच्या बेसिक आहे. त्यामध्ये क्रॉनबॅक अल्फा हा आपण जास्तीत जास्त वापरतो. क्रॉनबॅक अल्फाचं पण तुम्हाला YouTube स्ट्रक्चर मध्ये डिटेल्स मिळेल की हाऊ टू कंडक्ट द क्रॉनबॅक अल्फा विथ द डेटा. ते तुमचं जे साधन आहे आणि ते तुम्हाला एक चांगलं इम्पॉर्टंट साधन म्हणून तुमच्या संशोधनाचं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून मानता येईल. सो यू कॅन ॲटलीस्ट ट्राय फॉर दिस. जर तुमचा डेटा कमी असेल तर टूल व्हॅलिडेट करा, सॉरी स्टँडर्डाइज करा डेटा कमी असेल. बिकॉज दॅट विल बी अ कॉन्ट्रीब्युशन अँड दॅट विल हेल्प यू फॉर युअर फ्युचर स्टडीज. So these are some of the threats. आता these are very common threats. म्हणजे तुम्ही आता काही दिवसांचं तेच प्रश्न आहे की 5 वर्ष झाले आणि 7 वर्ष झाले आणि ते आता याच्यात पण दिसतं. वायवल असतं सर 2018चा त्याचा लास्ट रिव्ह्यू असतो. खऱ्या अर्थाने त्याचा आन्सर फायडिंगला काहीच अर्थ नाही. 24 पर्यंत आपण म्हणतो 5 इयर्स मध्ये पूर्ण ट्रेंड चेंज होतो. तर त्यांनी ते तेव्हाच्या प्रपोजलला सादर केलेलं असतं ना तर ते आता घेऊन येतात. तर तो तसं होऊ नये. जनरली आता त्याच्यावर खूप लोक कमेंट करतात आणि आता काही अडचण पण नाही आहे की तुम्हाला रिव्हिटेशन घेऊ शकत नाही. आधी ते थोडंसं स्ट्रक्चरमध्ये यू हॅव स्पेंडेबल वेबसाईट स्ट्रक्चरल फॉर्मॅट प्लीज गो थ्रू दॅट अँड यू कॅन मॉडिफाय दॅट वे. सरांनी सांगितलं की इंटरनल आणि एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी मध्ये काय काय इश्यूज आहेत. तर हे तुम्हाला हे दीज आर ऑल अडॉप्टेड फ्रॉम
Again, John Bracewell's Research Design Techniques and Method, which is available on the book. You can find history, maturation, preparation, selection, motility. जे सॅम्पलिंगमध्ये आपण डिस्कस केलं ते. दुसरा एक महत्त्वाचा एक्सट्रीमियस व्हेरिएबल काय असतो? मला अजून आठवतं ते एक्झाम्पल when I joined department एम जोशी सरांचंच होतं ते. एक्सपेरिमेंटल स्टडीमध्ये सांगत होते की जेव्हा तुम्ही एखादी क्रीमला टेस्ट करता प्रोडक्ट म्हणून तर तुम्ही यू अप्लाय द क्रीम आणि ते आजकाल क्रीम आहेत डोळ्याच्या सो ही सेड क्रीम इज वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. त्याचा इफेक्ट डिपेंडेंट व्हेरिएबल. बट द वे यू आर रनिंग इट ते कशा पद्धतीने फॉर्म स्ट्रक्चर आहे. तर कुठे मला आय स्टील रिमेंबर स्ट्रक्चरच्या मध्ये फॉर्म मला ह्याच्यात स्ट्रक्चर केलं होतं. सो तुम्हाला ह्या स्ट्रक्चरमध्ये जेव्हा अभ्यास करायचा असेल तर यू हॅव टू फाइंड इट की तुमचा जो टूल आहे ते स्ट्रक्चर दॅट इज प्युअर सायन्सेस के एक्झाम्पलच्या स्ट्रक्चरमध्ये देत होते ते. आता आपल्याला या फॉर्ममध्ये जेव्हा बघू आपण टूल स्ट्रक्चरमध्ये तर तुम्हाला या गोष्टींचं अवलोकन करणं किंवा या घटकांचा विचार करणं अपेक्षित आहे. These are threats to internal validity in experimental research. ज्यांचे experimental research आहे त्याच्या फॉर्ममध्ये हा जो आहे. आता या सरांनी म्हणाले की एरियस हा एरियस कसा कमी करायचा एस्टिमेट्सचा. सो आता बेसिक एक्झाम्पल मला असं वाटतं की लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्शन करा. जर रँडमायझेशन जर केलं ना तुम्ही तर तुमचे बरेचसे एरर्स कमी होतील. तुम्ही जर लिमिटेड डेटा तेवढाच घटकापुरता घेतला तर दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. कारण डेफिनेटली सिलेक्शन जेव्हा तुम्ही करता टूलचं तेव्हा त्याचा एक होमोजिनियस इफेक्ट तुमच्या फाइंडिंग्सवर येतच असतो. त्यामुळे रँडमायझेशन करणं अत्यंत गरज आहे. दुसरं लार्ज नंबर ऑफ डेटा. कारण जे जनरली सर्वे करतात त्यांचा हजाराचा डेटा असला पाहिजे खऱ्या अर्थाने म्हणजे तशा अर्थाने जास्त. कारण तरच तुम्ही जनरलाइज किंवा फॉर्म चर्चा करू शकता. एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी मध्ये जे थ्रेड्स आहेत सिलेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट हे विशेषतः एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मध्ये सांगितलं. इंटरॅक्शन ऑफ द सेटिंग अँड द ट्रीटमेंट, इंटरॅक्शन ऑफ द हिस्ट्री अँड ट्रीटमेंट आणि रिसर्चरनी काय करावं. दिस पीपीटी आय विल शेअर टू यू. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स विथ दिस रेफरन्स आय विल गिव यू टुमॉरो or probably in the evening only. Today we can have that discussions with your own research topic. आम्हाला फक्त एवढं होतं की हा स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला सगळं या बाबतीत काय काय घटक आहेत आणि ते कुठले असावेत. तर हे रँडम असाइनमेंट, मॅचिंग पार्टिसिपेंट, प्री-टेस्ट कोर्सेस हे घटक आम्ही दिले. दिस पीपीटी इज अवेलेबल हिअर इटसेल्फ. I can understand we are going beyond two, and I really appreciate and thank you for your patience. But this is what the strategy is all about. That the strategy is good quality research. आणि हा जो एक आहे हा फेमस मॉडेल आहे आपण जास्तीत जास्त अडॉप्ट करतो. पण ते other than this also you can modify, rectify this model for the product development. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटच्या रिसर्च मध्ये कॉन्टेक्चुअली याच्यात सुद्धा चेंज केले जाऊ शकतात. हा एक जनरली अडॉप्टेड फॉर्म मध्ये आहे. कारण हा फक्त टूल डेव्हलपमेंट पुरताच बरोबर आहे. पण अनालिसिस ऍक्च्युअली हा खरा अडॉप्टेड नाही पाहिजे. पण that is how it has to be. So I am very thankful for your patience listening. It's 2:10. Thank you for allowing and thank you for listening. Thank you. I put this CC PowerPoint presentation here itself. You refer it. त्याच्या अनुषंगाने कुठलेही प्रश्न असतील तर आपण पुन्हा आपल्या ज्या ग्रुप डिस्कशन्स असतील तेव्हा थोरली डिस्कस करू. थँक यू व्हेरी मच. माझ्या सगळ्या विनंती करते की तिने या सेशनचे आभार मानावे. आमच्या शब्दाला मान इथे उपस्थित राहून अभ्यास पूर्ण आणि सखोल ज्ञानाने प्रभावी वक्तृत्वाने संशोधक विद्यार्थ्यांना आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना डाटा कलेक्शन काय असतं याच्याबद्दल डिटेल्स चिकित्सक आणि तपशीलवार माहिती दिला त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार. थँक्यू. थँक्यू. यानंतर लंच ब्रेक असेल. 30 मिनिटांचा लंच ब्रेक.